दास दो स्वामी शरंग धरे सदा वैष्णव भव भय दारुणम् शिरमुकुट कुण्डल तिलक चारुदार अङ्गविभूषणम् आजान भुज शर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम् जाम्यो भक्ति केरो रंग सदगुरु केरो संग सदगुरु केरो संग मारा जीवन जी महाराज रुदिया मा बस जो आज साची भक्ति केरे काज मारा जीवन जी महाराज रुदिया मा बस जो आज साची भक्ति केरे काज जयंती महाराज ने राम कबीर, जी महाराज ने राम कबीर, स्वामी परिवार ने राम कबीर, एक कृपा ने राम कबीर। संध्या सुमरन आरती भजन बरसे दास मन सावाचा कर्मन पायो जब लग घट में प्राण श्री गुरु ने पाए लागू प्रथम पहलो श्री गुरु ने पाए लागू कर कृपा गुरु जी गोविंद गाइए बीजू काली नामागु प्रथम पहलो श्री गुरु ने पाए लागू दो उपदेश सदा सुखकारी काम करो लोभ ममता विकार सगळो जाय प्रथम पहलो श्री गुरु ने पाए लागू संति संगात सदा गुरु सेवा और सकल ब्रह्म त्यागी जन्म मरण और चरणे अनुरागी प्रथम पहलो श्री गुरु ने पाए लागू दशा सहज दुनि उपजे चरण कमल निज वासा चार पदार्थ दिय गुरु मेरे गावत जन रोहिदासा प्रथम पहलो श्री गुरु ने पाए लागू गोविंद आवे हरियात बने मुख मोरली बजावे देखी के आज्ञा में तुलसी के बड़ो नारी जसुमती आज्ञा मोटे लो प्यारे ललना दूर के लना जिन जाओ रे गोटाला नारी सान्य पढ़ने गे आओ प्यारे ललना जुना के नीर तिर चरावे हरि गौदान धीरे संगे निरखत आवे करता कबीर मेरो रावण सुगवना दीन लोक रविरायो रे ढूंढावे नाम रुम झुम गोविंद यावे हरि याद बहे मुख मोरली बजा
બ્રહ્મ પદ નામ પુરુષોત્તમ પેરે હરિય વિગત ગોવિંદ ચંદ સાર કરો શ્રીમત ધની હરિ ચક્રભુજ શ્યામ વરાન સારંગ ધન સુહામનો હરિ રૂવડલો વૈકુંઠ યદુકૃતારણ દામોદરો હરિ નિરંજન નિરકાર નિકંદ પુરસો હરિ કાર્ય ભારત રાય શ્યામલ વરણ સુહામનો હરિ સેવો સમરથ સાર પાર જેને કોઈ નવલયું હરિ સોઈ છે અવિનાશ સોયા પ્રિય વૈકુંઠ ધની હરિ માધવ મુકંદ મોરા બ્રહ્માવીર સુહામણો હરિ ભક્તિ મુક્તિ દાતાર નારાયણ છે નિરમણો સદા સારંગ દર સુવિચાર પાર લોકાન હવાલે કૌલય સમવાર તારને ત્રિભુવન ટળવયો જીવડો મોયો છેરે કલિયાય કલીને કાલે જીવ જામ્યો તમારે ઉષા સદો સ્વામી સરંગ ગયો સદા વૈષ્ણવ મંડરે ઉચા આનંદ અંગી ઉલટાએ ભલે આવ્યા પર બ્રહ્મ વૈષ્ણવ જન મહાપરવડ્યો જય જયકાર સાર બોલો ને હવે સમુદરો એનો આવ્યો રે મના વિશ્વાસ પાસ છૂટરે ચૈતાન ભાવ ઘેર ઘેર વૈકુંઠવાસ દાસ તમારા વિન હોય ભલે આવ્યા પર બ્રહ્મ રાય સમૃદ્ધ દાનને સંતે સેવિયા આરતી બંદી છોડ સમરથ કી પાવન નામ મુગતાય જીવ કે આરતી કર સત જુગ में सत शब्द प्रकाश आरती कर जुग प्रगति आय रघुपति नाम धरावे आरती कर मुख मंगल गावे पर में कृष्ण नाम धरावे आरती कर कर मंदिर आशा कल जुग माय कबीर प्रकाश चारिरे युग दयो शरीरा जन ज्ञानी उपदेश कबीरा आनंद आरती हर कर भारती हरि जनाय मेरे प्राण आधारती संतो दर्शन मेरे तनता परिवारे जन्म मरण भव सागर ताहि सब पाप विभूषण पावि संत संत कमली गुण गाओगे मंगल होत बधाई जन जीवन का बल बल जाय आनंद आरती हर कय भारती हरि जन आए मेरे प्राण आधार। आदने गीतो सावर जंगम तारुते तू गरुने तारु नाम सकल संत
तुझ प्रणाम निज गणाय परार परिणामे पाछा पड़े गरदन लागे काय मूरत मन संसो करे विनती है निज दास की सुनियो दीन दयाल दासया पनो जानकी सदगुरु आय कृपा मैं सेवक तू समर्पता करुणे माया जो पतिव्रता नारी रहे ताहि पति को लाज भव बंधन में बांधिया एक विचारा जी अपने बल छूटे नहीं जो न छुड़ावे नामदेव कबीर पद्मनाभ नानी जी जीवन जीना बाळ कपाळ वैष्णव ने राम कबीर जय जय श्री राम समरो रामे जन साचो रामे जन को आगे वाचो रामे गाओ राम सने निज मन लाओ रामे सेवा रामे पूजा राम समारो दिल ने दूजा राम भक्ति मुक्ति के दाता राम लक्ष्मण भक्तन के त्राता वज्र लक्ष्मण भाई रघुपति महिमा कहो न जाई राम नाम धन पारा राम नाम सिर दिए जारा राम नाम पूरन विनाशी राम के काजम काटे पासी राम कलर की बहुत बड़ाई राम नाम संतन सुखदाई राम चरण हृदय मारा को रसना नाम रसायन जाको रामे माता पिता कुल देवा रामे सुमरन रामे सेवा राम नाम दो सबसे न्यारा राम निरंजन ज्योति अपारा रामे संतन माय विराजे राम याद पूरी माताजी रामे साहिब से बतायो रामे जाकर बंधन छुड़ायो भक्त हित के कारज कीनो तनु समान कर सारथ लीनो रामे बुद्धि भार उतार्यो अपनो कारज आप सुधार्यो दर्शन से सीताले आए रामचंद्र साधु मन भाई सीताराम को कीर्ति गाओ सीताराम को शीश नमाओ सीताराम के दर्शन आए लंका राज विभीषण पाए राम नाम प्रेम सुगाओ होलियों ने संग जाई राम सखा राम साथी राम नाम लयो आती रामे जन्म गायो राम तोरना कम समायो रामे दास कबीरो दायो रामे द्रौपदी को दासायो विपा नाम साहिब कीनो परशुराम तो नामे जियो नाम देव रामे गायो त्रिलोचन के रामे आयो राम रामानंदा पायो पूर्ण परमानंदा विनाश विनाश विचारा रामे जीवन रामे जा जय जय परमानंद सदासा अनंत कोटि राम जी के दासा आदि अंत राम जोई राम नाम चितरा कमलोई राम जय राम जी की माला राम कृपालु दीन दयाला राघो चेतन जीवन राम संसजनों के पूर्णता राम नाम दर्शा चलियो प्रहलाद किलो सहाय राघो चेतन यूं कहे सदभव सागर तरि जाय कथा कीर्तन राम नाम संतन माय करे प्रवेश राघो चेतन यूं कहे सोए उत्तम देश राम मंजर नीत पड़े मंजरवाय सरी राघो चेतन यूं कहे संत देव रघुवीर जय श्री रघुवीर सदगुरु संदेशो मोह करे कच्चा बचा सबाओ नाम चिंतामणि jadi jurangnya kontribusi कुशल तुझ परिवार आशील वचन अमतनो श्यामल वर्ण सुजान जाजक बन तो जीवनो कुशल तुझ परिवार गुरु सेवा जन बंदगी हरि सुमिरन वैराग ऐना तो तब पाए जो पूर्ण मस्तक बात कबीरा
જો પૂરણ ભક્ત ભાગ. ગુરુની સેવા તથા સંતોની પૂજા, ભગવાન સ્મરણ તથા વૈરાગ, આટલી વસ્તુઓ તો જો લલાટે પૂરેપૂરું લખાયું હોય તેવું ભાગ્ય મળ્યું હોય તો પામી શકાય. સર્વે સંતોને સંધ્યા આરતીના રામ કબીર. આજે ભક્તમન છે સંતો સર્વેને રામ કબીર. સિદ્ધાર્થ નવલકથા નું આપણે વિશ્લેષણ ચાલુ છે અને સિદ્ધાર્થ એની યાત્રા ઉપર છે, જેને આપણે કહીએ કે સંતત્વની યાત્રા તરફ સિદ્ધાર્થ નીકળ્યો છે. ગયા વખતે આપણે એક સુંદર તબક્કા પર આવીને ઉભા રહ્યા હતા કે જ્યાં આગળ પ્રેમજીવન મહારાજે આપણને બતાવ્યું હતું. એમને 3 પિલર બતાવ્યા હતા. જે પહેલો પિલર બતાવ્યો હતો એ ઈશ્વર પ્રત્યેની ભક્તિ, દરેકને ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ કરવી છે. અને એવું લાગે છે દરેકને કે ભાઈ ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો જીવનમાં વિરક્તિ આવવી જોઈએ, ભક્તિ આવવી જોઈએ, કદાચ સંન્યાસ લેવો પડે, ઘણા બધાના મગજમાં એવું હોય, અને કાં તો પછી જપ તપ તીરથ ધર્મ એવું બધું કરવું પડે તો જ ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ થઈ શકે. એક એ પિલર છે, એની વાત એમને આપણને કરી હતી. અને જે બીજો પિલર છે એ આપણો શરીર ભાવ છે, જે સંસાર છે એની વાત કરી. અને સંસારની અંદર તમે રહો એટલે એની સાથેની જે સંકળાયેલી દરેક વસ્તુ હોય એ દરેક વસ્તુ પ્રત્યે તમારો આકર્ષણ વધતું જાય. અને એમાં મોટા ભાગે સાધન અને સંપત્તિ પ્રત્યેનું આપણું આકર્ષણ વધે. અને એ વસ્તુ કંઈક એવી છે, નાશવંત વસ્તુ છે કે જેનો કોઈ તોટો જ નથી. એનો મતલબ એ થયો કે એ અનલિમિટેડ છે. એ ઈચ્છાઓને તમે જેટલી પણ ખેંચો એટલી એ વધારે વધતી જ જાય, વધારે વધતી જ જાય. એ કોઈ પણ દિવસ ઓછી ન થાય. અને જે ત્રીજો પિલર છે, એ ત્રીજો પિલર કે જ્યાં આગળ આવીને સિદ્ધાર્થ અત્યારે ઊભો છે. અત્યારે જે ચેપ્ટર આપણું ચાલી રહ્યું છે એ ચેપ્ટરનો ટાઇટલ છે નાવિક, માજી. અને એ ચેપ્ટરની અંદર આપણે ત્યાં સુધી આવ્યા છીએ કે જ્યાં આગળ સિદ્ધાર્થ કહે છે કે મને આ નદી ગમે છે, નદી મારી સાથે વાતો કરે છે અને મારે નદીની સાથે પ્રેમ કરવો છે, મારે નદીની પાસેથી શીખવું છે. અને એટલા માટે હવે હું આ જગ્યા છોડીને જવાનો નથી. આપણે જોયું છે કે સિદ્ધાર્થ બ્રાહ્મણ પુત્ર હતો, એમાંથી શ્રમણ થયો, એમાંથી ગૌતમ બુદ્ધ પાસે ગયો, ત્યાર પછીથી કમળા પાસે ગયો, કામાસ્વામી પાસે ગયો, સંસારમાં રહ્યો, હવે પાછો આવ્યો છે. અને પાછો આવીને અત્યારે એને નક્કી કર્યું કે મારે ક્યાં રહેવું છે. એને પોતાનું સ્થાન નક્કી કરી લીધું. અને સ્થાન નક્કી કરવાની અંદર એને બીજો નાવિક વાસુદેવ મળી ગયો અને એની સાથે રહેવાનું એને નક્કી કર્યું. અને એની સાથે રહીને એ એટલું બધું શીખ્યો છે. અને ખાસ કરીને જે વાસુદેવ બહુ બોલતા જ નહોતા, એને બોલાવવો પડે. વાસુદેવ કોઈ શિક્ષક નહોતો, વાસુદેવ કોઈ ઉપદેશક નહોતો. અત્યાર સુધી સિદ્ધાર્થ જ્યાં જ્યાં પણ ગયો છે, એ બ્રાહ્મણ પુત્ર હતો ત્યારે એના પિતા પણ બ્રાહ્મણ હતા, વેદ ઉપનિષદમાં પારંગત હતા, કર્મકાંડમાં પારંગત હતા, ઓમનો ઉચ્ચાર કરી શકતા હતા. એ જ્યારે બ્રાહ્મણ હતો ત્યારે એને સંવાદો થયા કરતા હતા. શ્રમણો પાસે ગયો ત્યાં પણ એને ઉપદેશ મળ્યા કરતો હતો. સંસારમાં આવ્યો ત્યારે ત્યાં પણ એને કામાસ્વામી સાથે સંવાદો થયા અને કમળા સાથે પણ સંવાદો થયા. એના મિત્ર ગોવિંદ સાથે પણ એના સંવાદો થતા હતા. તો દરેકની સાથે સંવાદ થયા કરતા હતા અને દરેક એની સાથે બોલતું હતું. આ એક પહેલી જગ્યા એને એવી જોઈ કે જે જગ્યાએ કોઈ બોલતું નથી. નદી પણ આપણને ખબર છે, આપણે બધાએ નદીમાં ટ્રાવેલ કર્યું છે કે નદી પણ મૂંગી જ રહેતી હોય છે. પણ વાસુદેવ કહે છે કે નદી મારી સાથે વાત કરે છે, હું નદીને સાંભળી શકું છું, નદી મને ઘણું બધું શીખવે છે. કેટલા બધા લોકો નદીમાંથી પસાર થઈ જતા હશે પણ કોઈ આવું નહીં કહી શકે. આપણે પણ ઘણી બધી નદીઓમાંથી પસાર થયા છે. શુક્લ તીર્થથી કબીરવડ જઈએ છીએ તો પણ આપણે નદીમાંથી પસાર થતા હોઈએ છીએ. તો જે આપણે પસાર થઈએ છીએ એ વખતે આપણા માટે નદી શું છે? તો કે આપણા માટે નદી એક અવરોધ રૂપ છે કે મારે જવું છે કબીરવડ અને રસ્તામાં નદી આવે છે એટલે મારે નદીને ક્રોસ કરવી છે, એટલે આપણા માટે અવરોધ રૂપ છે. એક નાવિક આવે, માજી આવે, એ નાવિક અને માજી આવે અને આપણને નદીના એક કિનારેથી બીજા કિનારે લઈ જાય. રામને પણ રામાયણની અંદર નાવિક મળ્યો હતો
કૈવટ, અને એ એમને એક છેડેથી બીજે છેડે લઈ ગયો હતો. તો કૈવટ કહે છે રામને કે તમારો ને મારો ધંધો એક જ છે, તમે લોકોને ભવ પાર ઉતારો છો, હું લોકોને નદી પાર ઉતારું છું, આપણે એક જ ધંધામાં છે. કૈવટ ની સાથે પણ નદીએ વાત કરી હશે, કારણ કે એ નદીની સાથે રહીને કૈવટ પણ ઘણું બધું શીખેલો હશે. એવું જ આ પાત્ર વાસુદેવનું છે. આ જે વાસુદેવનું પાત્ર છે એ કંઈક એવું જ છે. એ મૂંગું પાત્ર છે, બહુ બોલતું નથી હોતું, પણ એ સાંભળે છે બહુ સરસ, એકાત્મતાથી સાંભળતો હોય છે. અને એની જે શ્રવણની જે કળા છે એ કળાનો સિદ્ધાર્થ વખાણ કરે છે. અને વાસુદેવ કહે છે કે આ કળા પણ તારે મારી પાસેથી નથી શીખવાની, આ કળા હું પણ નદી પાસેથી જ શીખ્યો છું. મારી પાસે જે કંઈ છે એ નદી પાસેથી આવેલું છે. અને એ રીતે આ બંને જણ સહજીવન સાથે ગુજારે છે. નાવિકને ત્યાં જાય છે. મારે વાર્તામાં આગળ બહુ નથી જવું, પણ એનું જે ફિલોસોફિકલ જે વ્યૂ પોઈન્ટ છે એ બહુ જ સરસ છે કે મનુષ્યએ કોક જગ્યાએ ઠરીઠામ થઈને પોતાના લઈને પોતાને જે રિધમ ઓફ લાઈફ છે એ રિધમ ઓફ લાઈફને હાથમાં લઈને પર્યાપ્તતા એને પ્રાપ્ત થઈ છે કે નહીં એ બહુ મોટી વસ્તુ છે. સંતોષ પ્રાપ્ત થયો છે કે બહુ મોટી વસ્તુ છે. કારણ કે અત્યારે તો આ જે સિદ્ધાર્થની આપણે વાત કરીએ, સિદ્ધાર્થ તો એકદમ પૈસાવાળો છે. એના કપડાં એટલા કિંમતી કપડાં એની પાસે છે, અને એની પાસે માલ મિલકત છે, એની પાસે સંસારમાં જોઈએ દરેક વસ્તુ છે. એકદમ પૈસાદાર સિદ્ધાર્થ છે આ. અને પૈસાદાર સિદ્ધાર્થ જ્યારે નક્કી કરે કે મારે હવે નદીની પાસે જ રહેવું છે, મારે નદીને જ ચાહવી છે, અને મારે નદી પાસેથી જ શીખવું છે, અને મારે વાસુદેવની પાસેની ઝૂંપડીમાં રહેવું છે, અને એટલા શોખથી એને દરેક કામ કર્યા. નદીની હોડીને કેવી રીતે રિપેર કરવી, ખેતી કેવી રીતે કરવી, એ દરેક વસ્તુ, ટોપલીઓ કેવી રીતે બનાવવાની, વાસુદેવની પાસે જોઈને એ ધીમે ધીમે કરતો, એ બધું શીખી ગયો. અને આ દરેક કામમાં એને આનંદ મળતો હતો. અત્યાર સુધી એને દરેક જે કાર્ય કર્યા છે, બ્રાહ્મણ પુત્ર તરીકે કર્મકાંડ કર્યા, શ્રમણ તરીકે બધી સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી, સંસારમાં રહીને ઇન્દ્રિય સુખ ભોગવ્યા, પણ એને કોઈ પ્રકારનો આનંદ નહોતો મળતો. હવે એને આ જગ્યાએ આવા સાદા કાર્યો કરવામાં પણ આનંદ મળવા માંડ્યો છે. એવી જગ્યા પર આવી ગયો છે. તો હવે પ્રેમજીવન મહારાજને આમંત્રણ આપીએ, અને ખાસ કરીને એમને જે આપણને વાત કરી હતી આ કઠ ઉપનિષદ વખતે અકૃતની વાત કરી હતી, તો જે અને વચ્ચેને જ પરમેશ્વરનો હમણાં આપણે સત્સંગ પણ કર્યો હતો પૂનમની ઉપર. તો જે કડવા છે આપણા અધ્યયજી મહારાજે આપેલા જે કડવા છે, એની અંદર કડવાની અંદર પરબ્રહ્મનું સુંદર વર્ણન છે. અને એમાં પણ પહેલા કડવામાં 4થા નંબરની યાદની અંદર એમને જે શબ્દ વાપર્યો છે અકૃત, એના રિલેટેડ શબ્દ પણ અહીંયા છે. સ્થાવર જંગમ વ્યાપીને આપીયો કાલને હાથ, ગર્ભ સંકષ્ટ દુઃખ, દુષ્કૃત સુકૃત કીધા સાથ. દુષ્કૃત, સુકૃત અને અકૃત એ શબ્દ પ્રેમજીવન મહારાજ કઠ ઉપનિષદમાંથી આપણી સમક્ષ લાવેલા છે. તો આજે એ પણ કદાચ આપણે સમજી શકીશું કે ગર્ભ સંકષ્ટ દુઃખ, દુષ્કૃત સુકૃત કીધા સાથ, અધ્યયજી આપણને કહે છે કે આ બધાને એક સાથે કરી દીધા, એવી આ પરબ્રહ્મ છે. તો એનો દુષ્કૃત શું, સુકૃત શું, એટલે કે દુઃખ શું, સુખ શું, અને અકૃત એ શું છે, એ પણ આપણને આજે પ્રેમજીવન મહારાજ સમજાવે એવી આપણે આશા રાખીએ. પ્રેમજીવન મહારાજ આવો. રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. બોલ ને. રામ કબીર. રામ કબીર. આટલું વહેલું કોણ ઉઠીને આવ્યું છે? રામ કબીર, રામ કબીર. તો સંતો, આપણે સિદ્ધાર્થને જોઈએ છીએ, અને આપણો નાવિક સિદ્ધાર્થ અત્યારે કેમ ભાઈ આમાં ટ્રેકિંગ ચાલુ છે ને? આપણો નાવિક ની પાસે જઈ અને સિદ્ધાર્થ બેઠો છે. આપણે ત્યાં સુધી ગયા એપિસોડમાં જોયું હતું
અને આજે પણ એમ કહે છે કે બેન તને આપવા માટે મારી પાસે ધન નથી. એટલે નાવિકને પણ આશ્ચર્ય થાય છે કે એક દિવસ તું જયારે આવ્યો તો ત્યારે શ્રમણ તરીકે આવ્યો હતો અને સમજી શકાય કે શ્રમણ તરીકે આવ્યો હતો ત્યારે તારી પાસે પૈસા નહોતા. આજે તું મારી પાસે આવ્યો છું ત્યારે તો તારી પાસે બહુ કિંમતી કપડા છે, કિંમતી વસ્ત્રો લઈને પહેરીને આવ્યો છું, અને છતાં એમ કે છે કે મારી પાસે તમને આપવા માટે પૈસા નથી, ધન નથી. અને ત્યાં એક સુંદર સંવાદ રચાય છે અને આપણે એ સંવાદ થોડોક જોયો હતો અને ત્યાંથી થોડીક શરૂઆત કરીએ તો કે છે કે મારી પાસે તમને પૈસા આપવા માટે નથી. અને ત્યારે કેવટ નાવિક માનજી એમ કે છે કે સજ્જન તમારી મસ્કરી ના કરો, તમારી મજાક ના કરો યાર. તમે ધનપતિ છો, શેઠ દેખાવ છો અને તમે એમ કહો છો મારી પાસે પૈસા નથી તને આપવા માટેના. અને ત્યારે પેલો હસીને એમ કે છે કે મિત્ર, પહેલી વાર જયારે નદી ત્યાં પાર કરાવી હતી ને ત્યારે પણ મારી પાસે પૈસા નહોતા, આજે નથી, પણ તું આજે પાર કરાવી દે અને મારા કપડા છે ને હું તને આપી દઉં. આ મારા કપડા છે ને મૂલ્યમાં તારે જોઈએ છે તો મારા કપડા તને આપી દઉં. અને ત્યારે નાવિક એમ કે છે કે હે ભદ્ર, એટલે હે સજ્જન પુરુષ, તો હું તું કપડા વગરનો આગળ જઈશ? કપડા વગર આગળ જઈશ તું હવે? કેમ કે સજ્જન માણસો કપડા વગર રહી શકે નહીં. આપણે કેવા કપડા પહેરવા જઈએ છીએ? આપણે તો બ્રાન્ડેડ જોઈએ. આપણે કોણ, હું કોણ, ક્યાં જવાનું? ઘણા બધાને આપણને એમ હશે કે અહીંયા જવાનું, આ કપડા તો ચાલે નહીં. અને બહેનોને ખાસ હશે તો ભાઈ લગ્નમાં જવાનું હોય, ગયા લગ્નમાં જે સાડી પહેરી હતી આ લગ્નમાં ના પહેરાય. અને આપણા બધાના મગજમાં એક ગ્રંથ થયું છે કે આ એક વખત પહેરી લીધી, હવે બધાને યાદ રહી ગઈ કે આના લગ્નમાં એને આ સાડી પહેરી હતી, તો ફરી ના પહેરાય. વાસ્તવમાં એ આપણો ભ્રમ છે. કોને યાદ છે કે તમે આ એક જ સાડી 4 લગ્નમાં પહેરી છે? કોઈ નહીં કહી શકે. પણ બધી બહેનોને ખબર છે કે કોઈ બેન રિપીટ સાડી પહેરતું નથી. અને એ ધનાઢ્યનો બહુ મોટો ભ્રમ છે. અહીંયા પણ આ જ ભ્રમ, આ 2500 વર્ષ પહેલાની વાત છે, તો 2500 વર્ષ પહેલા આ જ ભ્રમ હતો કે માણસ બ્રહ્મ જ જીવે છે. તો કે છે સિદ્ધાર્થ એમ કે છે કે ના ના, હું આગળ જવાનું પસંદ નહીં કરું. કદાચ એ સારું હશે કે તમે મને તમારા જૂના કપડા આપી દો, બદલામાં હું તમને મારા નવા કપડા આપી દઉં અને તમારા સહાયક તરીકે મને યાદ રાખી લો અને મને નાવડી લાવતા શીખવાડી દો. અને ત્યાં આ નાવિક આશ્ચર્યચકિત થઈને એની સામે જોઈ રહ્યા છે કે આ ધનાઢ્ય વ્યક્તિ, પૈસા વાળો વ્યક્તિ દેખાય છે ધનવાન. અને પછી એને એકદમ લાઈટ થાય છે કે હું તમને ઓળખી ગયો. તે પહેલી વખત પણ આવીને મારી ઝૂંપડીમાં તું રહ્યો હતો, સૂઈ ગયો હતો. કદાચ 20 વર્ષ વીતી ગયા નહીં, એ વાતને 20 વર્ષ વીતી ગયા. પણ પછીનું જે વાક્ય છે, જો આપણે ધ્યાનપૂર્વક વાંચીએ ને તો ખબર પડે. ત્યારે પણ મેં તમને નદી પાર કરાવી હતી, પણ તું આવે તો શ્રમણના કપડામાં. અને પછી શું કહે છે કે દોસ્ત, મેં તને વિદાય કરાવી હતી પણ ત્યારે તું શ્રમણ ન હતો ને.
મને તારું નામ યાદ નથી. તું શ્રમણ ન હતો, શ્રમણ સાધુ આવ્યો તો સાધુના વેશમાં, અને ત્યારે એમ કહેતો હતો કે મેં જંગલ છોડી દીધું છે અને વસ્તીમાં જવા માંગુ છું. એનો મતલબ કે તું તારા કપડાથી શ્રમણ જેવો દેખાતો હતો, પણ તું હવે સાધુ નહોતો. અને આજે ફરી વખત તું આવ્યો છું, ત્યારે તારા કપડા એ ધનાઢ્ય વ્યક્તિના કપડા છે અને તું ધનાઢ્ય નથી. આ બે વિરોધાભાસ છે. તું આવ્યો છું ધનાઢ્યના વેશમાં, ધનાઢ્ય જેવો તારો વેશ છે, પણ તું ધનાઢ્ય પૈસા વાળો નથી. કેમ કે તારી ભાઈ પૈસા જ નથી. અને કે છે મારું નામ સિદ્ધાર્થ છે અને તમે મને ઓળખી ગયા. ત્યારે હું શ્રમણ તરીકે જ આવ્યો હતો. પેલાને ખુશી થઈ તો કે આનંદ છે, મારું નામ વાસુદેવ છે. એકબીજાનો પરિચય કેળવી લીધો અને તમે મારા મહેમાન બનો, મારી ઝૂંપડીમાં સૂઈ જજો, રાત વિતાવો. અને તમે બહુ સરસ કપડા પહેર્યા છે. અને પછી એમ કહે છે કે આ સુંદર કપડા પહેરીને તમે થાકી ગયા છો. શું કટાક્ષ માને છે કે તમે આ સુંદર કિંમતી કપડાથી થાકી ગયા છો. આપણે પણ થાક લાગ્યો છે. આપણા મને ઘણા બધા હશે. ભલે આપણે અહીંયા જે 40-50 જણ અત્યારે બેઠા હશે, મને આંકડો નથી દેખાતો, પણ ઘણા બધાના મોઢા પર એ ભાવ હશે. અને ઘણી બધી વખત આપણે સમયે આપણે આપણી આ વ્યથાને વ્યક્ત કરી હશે. આપણે થાક્યા છે કોનાથી? આપણી ફરિયાદ કોનાથી છે? અને એ ફરિયાદ કોનાથી છે? અહીંયા એને ત્યાં એક જ વાક્યમાં એને કહી દીધું કે તમે તમારા આ કપડાથી થાકી ગયા છો. અને સિદ્ધાર્થ બેઠો બેઠો જોયા કરે છે, એને યાદ કરે છે. એના સાધુપણાના આખરી દિવસોને પણ એને યાદ કર્યો કે હું કપડાથી થાક્યો છું. તો કયા કપડાથી? પહેલા મેં શ્રમણના કપડા પહેર્યા હતા, શ્રમણનો વેશ લીધો હતો, સાધુનો વેશ લીધો હતો. અને મને એમ હતું કે હવે મારી ફરિયાદ, મારો અભાવ, હું એમાંથી મુક્ત થઈ ગયો. ના થઈ શકાય. એટલે કમલા પાસે ગયો. કમલા એને એમ કહ્યું કે અહીંયા રહેવું હોય તો આ કપડા નહીં ચાલે. તારા પગમાં સારા પગરખા નથી, સારું અંતર સેન્ટ તે માર્યું નથી, લગાવ્યું નથી. સુગંધદાર અંતર લગાવવું પડે, સારા કપડા પહેરવા પડે, તો અહીંયા રહી શકાય. તો એને એ કપડા પહેરી નાખ્યા, એને એ બદલી કરી. ચાલો આ છોડી દીધા. આજે એ કપડા પહેરીને આવ્યો છું અને માનજી પાસે બેઠો છે. અને માનજી એમ પૂછે, તું કપડાથી થાક્યો છું ભાઈ? અને ત્યારે વિચારે ચડે છે કે આપણે કયા કપડાથી થાક્યા. બહુ સાચી વાત કહું કે પહેલાના જમાનામાં જે અત્યારે જે બહેનો 50-60 વર્ષના થયા હશે, 50 થી 60 ની વાત કરું છું, એ શરૂઆતના દિવસો યાદ કરે તો આપણે શું પહેરતા હતા? બધા સાડી પહેરતા હતા. આપણે થાક્યા છે નથી? સાડીથી. આપણે થાક્યા સાડીથી, એટલે આપણે ડ્રેસમાં આવ્યા પંજાબી, અથવા તો પેન્ટ શર્ટમાં આવી ગયા.
હવે આપણે સાડી પહેરવાનું ગમતું નથી, અથવા તો આપણે જૂનવાની ડ્રેસ લાગે છે, આપણે કપડા બદલ્યા, આપણે અમેરિકામાં આવી ગયા, આપણે પંજાબીમાં પહેર્યા, પેન્ટ શર્ટ પહેરતા થઈ ગયા. આપણે શું બદલ્યું? કપડા બદલ્યા. અને આ કપડા બદલ્યા એમાં અભાવ મુક્ત થયા ખરા? અભાવ મુક્ત થયા ખરા? ફરિયાદ મુક્ત થયા ખરા? આ બંનેમાં આપણે થયા નથી. તો કપડા બદલવાથી અભાવ મુક્ત થવાય નહીં, ફરિયાદ મુક્ત થવાય નહીં. આપણો નાવિક એની દશા છે. આપણે ગયા વખતે મેં તમને કહ્યું હતું, પેલા 2 પિલર મેં સમજાવ્યા છે. પણ એ 2 પિલરમાં જતા પહેલા એક બીજી વાત કહી દઉં કે પ્રકૃતિ એક વ્યવસ્થા છે. પ્રકૃતિ વ્યવસ્થા છે. પ્રકૃતિ વ્યવસ્થામાં નિયમપૂર્ણ છે. અને પ્રકૃતિ નિયમ વ્યવસ્થામાં નિયમપૂર્ણ છે અને નિયમપૂર્ણ છે સાથે એની ભાગીદાર છે. આ 3 મુદ્દા છે. 1, 2 અને 3. આ ધ્યાન રાખજો. પ્રકૃતિ વ્યવસ્થા છે. પ્રકૃતિ વ્યવસ્થામાં નિયમપૂર્ણ છે. પ્રકૃતિ વ્યવસ્થામાં નિયમપૂર્ણ છે અને નિયમમાં ભાગીદાર છે. હવે માનસની વાત કરીએ તો માનસ પ્રકૃતિનો હિસ્સો છે તો કે છે. આપણે પ્રકૃતિનો એક પાઠ છે. માનસ પ્રકૃતિમાં છે તો વ્યવસ્થામાં નિયમપૂર્ણ છે. એ વ્યવસ્થામાં છે તો કે વ્યવસ્થામાં નથી, આપણે ક્યાં છે? અવ્યવસ્થામાં છે. સાચું ખોટું? પ્રકૃતિ વ્યવસ્થામાં નિયમપૂર્ણ છે, આપણે વ્યવસ્થામાં નથી, આપણે અવ્યવસ્થા છીએ. અને અવ્યવસ્થા છે અને આપણે અવ્યવસ્થા અવ્યવસ્થામાં ભાગીદાર છે તો કે આપણે અવ્યવસ્થામાં ભાગીદાર છે. પ્રકૃતિ વ્યવસ્થામાં ભાગીદાર છે અને આપણે અવ્યવસ્થામાં ભાગીદાર છીએ. આપણા દુઃખનું કારણ અહીંયા છે. આપણો સિદ્ધાર્થ, આપણો નાવિક અત્યારે જે દુઃખી થઈ રહ્યો છે એ એના દુઃખના રડી રહ્યો છે અને એ રડી રહ્યો છે એને એનો જે વેશ છે એ વેશનું ભારણ લાગી રહ્યું છે. આપણે વેશથી ઓળખાવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. આપણે બ્રાન્ડથી ઓળખાવાનો પ્રયત્ન કરીએ. હવે આ બ્રાન્ડ પહેરી, પેલી બ્રાન્ડ પહેરી. મારી પાસે એકના એક જ કપડા છે. આજે અત્યારે જોક બહુ ચાલે છે, બધી બહેનો પર જોક આવે છે. મારી પાસે પહેરવા માટે કપડા જ નથી. મને હમણાં એક ભાઈએ 2 દિવસ પહેલા એક વિડીયો મોકલ્યો હતો. પેલા પત્ની બૂમો પાડી મારી પાસે કપડા જ નથી ભાઈ પહેરવા માટે. એટલે પેલો તિજોરીમાંથી કાઢી ઢગલો મારે જો આ બધા કપડા, અને પેલી કપડામાં ઢંકાઈ ગઈ. દોષ કોને આપ? અને એટલે માનજી એમ કહે છે ભાઈ તું આ વેશથી થાકી ગયો.
આપણે બે વસ્તુને જાણી આપણા પિલરમાં કે અહીંયા આપણે ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કરવું હતો, અહીંયા શરીર હતું. આ માનવ વ્યવસ્થામાં આ બે પિલર હતા. આપણે બે પિલરને જોયા હતા અને આ બે પિલરમાં બંને જગ્યાએ મુદ્દો મહત્વનો કયો આવ્યો તો કે વેશ. અહીંયા સાધુનો વેશ હતો, અહીંયા સંસારીનો વેશ હતો. આ બે પિલરમાં આપણે ઓળખ્યું કોને તો આપણે વેશને ઓળખ્યો. એક સાધુનો વેશ હતો. આજે પણ આપણી માનસિક સ્થિતિ એવી છે કે આપણે જો કોઈ સાધુને જોઈએ એટલે આપણે એમ થાય કે સંત પધારે, સાધુ પધારે. પણ એ સાધુ શેનાથી છે? વેશથી છે. સંસારમાં કોઈ આવે મેલા ઘેલા કપડા પહેરીને આવ્યો હોય, થોડા જૂના કપડા પહેરીને આવ્યો હોય, અનબ્રાન્ડેડ કપડા પહેરીને આવ્યો હોય, બહુ ફોર્મલ કપડા પહેરીને આવ્યો હોય તો આપણે આમ કે આ સાધારણ માણસ છે. ટોપ બ્રાન્ડના કપડા પહેરીને આવ્યો હોય, બ્રાન્ડેડ સૂટ છે તો આપણે એને શું કહીએ? ધનાડી. તો આપણી ઓળખાણ અત્યારે એક લિમિટેડ સર્કલની આજુબાજુમાં ગૂંચવાઈને પડી છે. અને એ જે ગૂંચવાઈને પડી છે, અહીંયા ઈશ્વરની વાત કરીએ છીએ, અહીંયા શરીરની વાત કરીએ છીએ, પણ બંને વચ્ચેનું કોમન ફેક્ટર તો દેખાવ છે. તમારો દેખાવ કેવો છે? તમે કેવા દેખાવ છો? जो दिखता है वो बिकता है. આ કહેવત એમને એમ નથી આવી. જો દિખતા है वो बिकता है. અહીંયા સાધુ પણ એનો વેશ જોઈ અને એનું મૂલ્ય નક્કી કરે છે કે આ કેટલો મોટો સાધુ છે, એની પાસે કેવો દંડ છે, કેવા કપડા છે, કયું પદ છે. અત્યારે આપણે ભારતમાં ચાલે છે બહુ વિવાદો. મારી વિવાદમાં પડવું નથી. કોર્ટ સુધી મામલો ગયો, રાજકારણ અંદર પડ્યું હતું. ત્રિવેણી સંગમમાં નાહવાની વાત અને પેલા ભાઈને એવું હતું કે હું પાલખીમાંથી નીચે ઉતરું નહીં. કેમ? તો કે હું વેશથી, પદથી હું ઓળખાઉં છું. એટલે કે રૂપ, પદ, બલ, ધન. આ પહેલા પણ મેં કહ્યું હતું. રૂપ, પદ, બળ અને ધન. આ 3 થી 4 થી માણસ ઓળખાવાનો પ્રયત્ન કરે છે. રૂપમાં કપડા આવે, વેશ આવે, પરિધાન આવે. તમે જાડા મોટા પાળા, બટકા છો, ઊંચા છો, લાંબા છો, ટૂંકા છો, ગોરા છો, કાળા છો, કેવા કપડા પહેર્યા છો. તો આપણે આની આજુબાજુ કરીએ છીએ. આ બે દશામાં, બંને અવસ્થામાં આ જ અવસ્થા છે. 4 અવસ્થામાંથી બહાર આપણે નીકળ્યા નથી. આપણો નાયક ત્યારે સાધુ હતો, એમ કે છે કે હું શ્રમણ હતો. અત્યારે શ્રમણ રહ્યો નથી, પણ એની પાછળ બહુ મોટી વાર્તા છે. એટલે એને વાર્તા સમજાવો કે હવે એ વાર્તા સમજાવે છે કે ભાઈ હું તને મારી વાત કહું. નાવિક સાથે બેસી અને શું કહે છે? સિદ્ધાર્થે કહ્યું કે ભાઈ મારી વાત તું ધ્યાનથી સાંભળ. અને સિદ્ધાર્થ એની વાત કહેવા મળ્યો કે મારી સાથે શું શું થયું. તો હું પહેલા બ્રાહ્મણ પુત્ર હતો. બ્રાહ્મણ હતો ત્યારે હું જનોઈ પહેરતો હતો, ચોટલી રાખતો હતો. બ્રાહ્મણો શિખા રાખે. આજે ઘણા બ્રાહ્મણો શિખા રાખે છે, ચોટલી રાખે છે, જનોઈ પહેરે છે. ત્યારે
પણ મારી પાસે જે શરીર હતું, હું સંસારી હતો, બ્રાહ્મણ પુત્ર હતો, ત્યારે મારો વેશ આ પ્રકારે હતો, હું આ કરતો હતો. આપણે આખી વાર્તા જાણી ગયા છે. ત્યાં પણ મને સુખ ન મળ્યું. મારે અભાવ ફરિયાદ મુક્ત થવું હતું. આ બંનેમાંથી હું કઈ થઈ શક્યો નહીં. એટલે હું ઈશ્વરની શોધમાં નીકળ્યો. વિરક્ત ભાવ આવ્યો, ન્યૂનતમ ભાવમાં આવ્યો, વેશ બદલ્યો, સાધુ થયો. સાધુ થયો ત્યારે મને સાધુનો જે વેશ હતો એ વેશ ભારે લાગ્યો. અને ત્યારે પણ તારી પાસે આવ્યો હતો. ત્યારે મેં તને કહ્યું તું બને નદી પાર કરાય. મારે નદી પાર કરવી છે, પણ નદી પાર કરવા માટે મારી પાસે તને આપવા માટે પૈસા નથી. અને ત્યારે નાવિકને ખબર હતી કે ભાઈ સાધુઓ પાસે પૈસા ના હોય શકે, કારણ કે સાધુ છે, એ ઓળખાઈ શકે એવો હતો. એટલે એને મફત પાર કરાવ્યું. આજે આપણે એવું જ કરીએ છીએ. કોઈ સંત મહાત્મા આપણને દેખાય કે ભાઈ આ સાધુ છે, મહંત છે, એમની પાસેથી પૈસા લેવાય નહીં. આપણે એવું જાણીએ છીએ. એમની પાસે રૂપિયા ધન ના હોય એટલે લેવાય નહીં. નાવિકે પણ નહોતું લીધું. અને બહુ મજાની વાત, મોટે ભાગે સંસારમાં આપણે જોયું છે કે આ જે સાધુઓ જે રહે છે, વૈરાગી સંન્યાસી, જે દાવો કરતા હોય છે કે ભાઈ અમે કશું લેતા નથી, અમારું કોઈ મૂલ્ય નથી, અમે કશું લેતા નથી, અમારી કોઈ ફી નથી. વાસ્તવમાં બહુ મોટી ફી લે છે. જે સાધુ થયા, જે સંન્યાસી થયા, ઘણા બધા, કોઈ પોતાના પર લેવાની જરૂર નથી. પણ હું એક્ઝામ્પલ સાથે સમજાવું. ઉપદેશકો, ધર્મગુરુઓ, કથાકારો, જેને સંતો કહેવાય, સાધુ કહેવાય, આ બધા દાવો ઘણા બધા કરે. મોટે ભાગે અમારી કોઈ ફી નથી, અમે મફત કામ કરીએ છીએ. વાસ્તવમાં આ બહુ ભારે કામ કરે છે. બહુ મોટું મૂલ્ય આપણે ચૂકવવું પડે છે. કોઈ દિવસ કોઈ કથાકાર, કોઈ ઉપદેશક એવું કહ્યું ભાઈ હું મારા ખર્ચે મારા જોખમે આવીશ? ના, તમારે મને લેવા આવવું પડે, મૂકવા આવવું પડે. ફી લઈ લીધી, મારા રહેવાનો પ્રબંધ તમારે કરવો પડે. અને એ પણ સામાન્ય પ્રબંધ ના હોય. મોટે ભાગે લોકોનો પ્રબંધ કેવો હોય તો કે ભાઈ આ તો મહારાજ છે, મહંત છે, મોટા ઉપદેશક છે, એટલે એમનો પ્રબંધ કેવો હોય? સામાન્ય હોય કે અસામાન્ય? હતા કે અસામાન્ય. લક્ઝરિયસ હોય, 5 સ્ટાર હોય, 7 સ્ટાર હોય. સામાન્ય ગાડીમાં આવે કે લક્ઝરિયસ ગાડીમાં આવે? બાપજીને આવી ગાડીમાં તો બેસાડાય નહીં. એટલે બાપજી માટે તો સ્પેશિયલ ગાડી, બાપજી માટે સ્પેશિયલ ટિકિટો. પ્લેનમાં મુસાફરી હોય તો સામાન્ય ક્લાસમાં આવે નહીં, બિઝનેસ ક્લાસમાં મોકલવા પડે, સ્પેશિયલ પ્લેનોમાં મોકલવા પડે. એમના ખાવા પીવાનો પ્રબંધ સામાન્ય હોય કે અસામાન્ય? તો કે અસામાન્ય. હવે અહીંયા એમને ધનની ક્યાં જરૂર પડી? પોતાના ઘરનું ધન ખર્ચીને આયા હોય એવો એક કથાકાર, એક ઉપદેશક મને બતાવે. અને આપણે ચૂકવીએ છીએ શું? શું ચૂકવીએ છીએ? તો શું ચૂકવીએ છીએ? તો એ આપણે જે ચૂકવીએ છીએ એ શ્રમ મૂલ્ય છે. આપણે શું ચૂકવીએ છીએ? શ્રમ મૂલ્ય.
જે એમને સમય આલ્યો એ શ્રમ મૂલ્ય તો એ લઈ જ લે છે. મેં માત્ર એક વક્તા એવા જોયા છે. મેં 2020 પુણ્યાત બોલાવ્યા હતા. એ છત્તીસગઢ થી આવ્યા હતા, નીકળ્યા હતા. એટલે મેં એમને પૂછ્યું કે તમારી ફી કેટલી? તો મને કહે હું કોઈ ફી લેતો નથી. તમે તો કઈ વાંધો પુણ્યાદ આવે એટલે મેં કીધું તમે જેમ આવ્યા મારે ભાડું આપવું પડે. તો કે ના, એનો પ્રબંધ મારી પાસે છે, હું ભાડું નહીં લઉં, લેતો નથી. બહુ આગ્રહ કર્યો તમે ટ્રેનમાં આવ્યા છો તો કે ના, હું એનું મૂલ્ય લેતો નથી. એમને મારી પાસે બહુ આગ્રહ કર્યો, 1 રૂપિયો પણ ના લીધો. એમના ખર્ચે ને એમના જોખમે મારે ત્યાં આવ્યા. પાછા જવાના હતા એટલે મેં કીધું પણ પાછા તો તમે જવાના છો તો તમારે મારે કંઈક તો આપવું પડે ને. એમને મને એમ કહ્યું જે કઈ આ પ્રબંધક હું કરીને આવ્યો છું એ મારા ખર્ચે મારા જોખમે હું આવું છું. જો હું લોકો પાસેથી આ ધન લેતો થઉં, મારા માટે મારું શ્રમ મૂલ્ય જે દિવસે માગતો થઉં, એ દિવસે મારે જે કહેવું છે એ મારે કહેવાનું બંધ થઈ જાય. કેમ બંધ થઈ જાય? તો કે મારે એ જ બોલવું પડે કે જે તમે સાંભળવા માંગો છો. જો હું તમને સાચે સાચું કડવે કડવું કહેવાનું ચાલુ કરું તો મને બોલાવશો નહીં. બોલાવશો તો કે આટલા રૂપિયા ખર્ચવાના અને પાછા એમને બોલતા તો આવડતું નથી. આપણે વખાણ કરે નહીં, આપણે જે સાંભળવું હતું કહ્યું નહીં, તમે ખાવાનો પ્રબંધ નહીં કરો, મારે મીઠું જ બોલવું પડે, તમે જે સાંભળવા માંગો છો એ જ મારે કહેવું પડે. જયારે હું મારા ખર્ચે મારા જોખમે આવ્યો, તમારે સાંભળવું હોય સાંભળો, ના સાંભળવું હોય તો કઈ નહીં. મારે જે મારી વાત કેવી છે હું ત્યારે જ કહી શકું કે હું સ્વતંત્ર અને જીવતા શીખ્યો હોઉં તો. એ ભાઈ આજે પણ કોઈ રૂપિયો લેતા નથી. અને તમારે સાંભળવો હોય તો કેજો, સરનામું આપવા તૈયાર છું. આજે એ ભાઈ મારા કોન્ટેક્ટમાં છે અને એક પણ પૈસાનો કોઈ ચાર્જ નથી. એ શેમાં આયા શેમાં ગયા મને ખબર નથી. ફક્ત વડોદરા ઉતર્યા ત્યારે આપણે એક ભગતને મેં કહી દઉં, બે અમને લઈ આવ્યું પુણ્યાત. એમનું જૂનું નહોતું, સાધન મળે નહીં. પુણ્યાત આયા પણ પછી એમની જાતે એ જતા રહ્યા, મૂકવાય નથી ગયા. અમે આપણે ચૂકવીએ છે શ્રમ મૂલ્ય. તમે મને શું ચૂકવો છો? હું મારી વાત કરું. અત્યારે હું તમારી સામે કદાચ અડધો કલાક, પોણો કલાક બોલવાનો છું અને હું મારું માગતો હોઉં ભરત મહેનતાનું, તો મહેનતાનામાં આવે શું? તો કે મારું શ્રમ મૂલ્ય આવે. હું જે તમને ઉપદેશ આપી રહ્યો છું, ઉપદેશકની વાત કરું, ઉપદેશ આપી રહ્યો છું. તમે કદાચ ધર્મગુરુ કહી શકો મને, હું મને કથાકાર પણ કહી શકું કે આ કથા કરી, વાર્તા કરી, બરોબર છે, આપણે રોજ કથા જ કરીએ છીએ ભક્ત મિલનમાં. આના જેવું દેખાતું નથી. આ બાબતમાં તમે મને ચૂકીને શું ચૂકવશો? તો કે શ્રમ મૂલ્ય ચૂકવશો. કેટલું થાય? અને જયારે તમારી પાસેથી શ્રમ મૂલ્ય મારે લેવાનું થાય ત્યારે તમને જે અનુકૂળ હોય, તમે જે સાંભળવા માંગતા હોય, મારે એ જ કહેવું પડે તો મારી પેટ્યું ચાલે.
ઘણા બધાને મારા માટે ફર્યા છે, તમે બોલતા નથી આવડતું, આ નથી. વાત સાચી છે. માનજીને પણ બોલતા આવડતું નહોતું. અમને નરેશભાઈ કહ્યું માનજી બહુ ઓછું બોલતો હતો. અને કોને ઉપદેશ આપવા જાય? એ કોને ઉપદેશ આપવા જાય? અને એનો ઉપદેશ સાંભળે કોણ? તો કે એની પાસે કેમ? તો કે એની પાસે કોઈ વેશ નહોતો. એની પાસે ઢંગથી સાધુનો વેશ નહોતો અને ઢંગથી સંશયનો વેશ નહોતો. બેમાંથી કોઈનો વેશ એની પાસે નહોતો. એક ધનાઢ્ય વ્યક્તિ, જેને પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિ આપણે જેને કહેવાય સન્માનની, આપણે તેને સન્માનની જ કહીએ ને. આ સન્માનનીય વ્યક્તિ આપણે કોને કહીએ? આપણે સન્માન કોને આપીએ? આપણામાં એક કહેવત છે, નાના વગરનો ના થયો નાને ના થાલા. મારે ના કહેવું જોઈએ, પણ મને ઘણા બધા એમ કહ્યું છે કે તમારે જો ધન જોઈતું હોય ને તો બધા એનઆરઆઈ આવે ને એટલે એમની ખુરશી પાડો. આપણે ત્યાં આટલા બધા પ્રોગ્રામ થયા, મેં કોઈને ગુલાબની પાંખડી નથી આવી. ગઈકાલે એક ભગતનો અડધો કલાક ફોન ચાલ્યો, ગદગદિત થઈ ગયા. ભારતમાં રહે છે. મને કે તમારા આ આટલા પ્રોજેક્ટ છે, બધા પૂરા થઈ જાય કે તમે આવું કરો. તો મને મારા સમાજ પર ભરોસો છે. મારો કોઈ પ્રોજેક્ટ અધૂરો રહેતો નથી અને બધું પૂરું થાય છે. મેં મારી ભાષા નથી સુધારી, મેં મારું વેશ નથી બદલ્યો. આ બંને મેં બદલ્યું નથી. હું એમાં પરિવર્તન લાવ્યો નથી. મારું કામ ચાલે છે. મારે લક્ઝરિયસ 5 સ્ટાર એકોમોડેશન મારે જોઈતું નથી. એટલે મારે આ બદલવાની જરૂર પડી નથી. અને આપણા પ્રોગ્રામમાં તમે જુઓ છો કે મારા કાર્યક્રમમાં, પુણ્યના કોઈ કાર્યક્રમમાં ગુલાબની પાંખડી હોય લાવતું નથી. એવું કોઈ કાર્યક્રમ હોતો જ નથી કે હવે આ ભાઈ આવશે, એમને બુકેથી સન્માન કરશે, પછી આ ભાઈ આવશે. મેં તો એવા કેટલાય કાર્યક્રમ કે એક વ્યક્તિનું 5 10 વ્યક્તિ આનું સન્માન કરી જાય. એ સન્માન કરવામાં 2 કલાક કરે. જીવનજી મહારાજને એક સાખી છે કે રામ ભક્તિમાં જીવના કહા જાને ઉપદેશ. જો જીવનની વાત છે, ભક્તિની વાત છે, ઈશ્વર પ્રેમની વાત છે, તો એમાં ઉપદેશ ક્યાં આવે? એને ઉપદેશ આપવાની જરૂર પડે? જો તમારે ઈશ્વરની જરૂર છે, ઈશ્વરની ભક્તિ કરવી છે, તો પછી કોઈની પાસે ઉપદેશ લેવાની જરૂર પડે? અને એટલે સિદ્ધાર્થે એની બધી વાર્તા એટલે નાવિકને, વાસુદેવને સમજાવી દીધી કે જો હું આ હતો, પછી આ હતો, પછી આ થયો, પછી આ થયો. હું પેલા સાધુ હતો, પેલા તો બ્રાહ્મણ પુત્ર હતો. ઈશ્વર પ્રાપ્તિ માટે હું સાધુ થયો, શ્રમણ થયો. એને શ્રમણ કહેવાય. પ્રાચીન કાળમાં શ્રમણ કહેતા હતા. બૌદ્ધ સાધુઓને શ્રમણ કહેવાય. શ્રમણ થયો. અહીંયા પણ અભાવ મુક્ત ના થયો, ફરિયાદ મુક્ત ના થયો, એટલે પાછો અહીંયા આવ્યો. અહીંયા આવ્યો ને સન્માનીય વ્યક્તિ તરીકે ને સ્થાન ગ્રહણ કર્યું. અને આજે તમે મને જે જોઈ રહ્યા છો, પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિ તરીકે મારા કપડાથી તમે મને નિહાળી રહ્યા છો, એ આ છે. પણ મારી પાસે માત્ર કપડા છે. જે પેલું ધન હતું ને એ તો છોડી ના આવ્યું, એટલે આપવા માટે કઈ છે નહીં. અને જગતમાં આપણે જે કઈ ચૂકવતા હોઈએ છીએ, નરેશભાઈ તમે તો ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છો, તમે બધા બહુ હિસાબ કર્યા હશે, અને અત્યારે તો તમારો ઓડિટનો સમય થયો. હવે માની લો કે કોઈકનો પેટ્રોલ પંપ છે, ગેસ સ્ટેશન, અમેરિકામાં આપણે ગેસ કહીએ છીએ. આ ગેસ સ્ટેશનમાં તમે ઓડિટ કરો એટલે પેલો લઈને આવે કે મેં આટલા રૂપિયાનો ગેસ ખરીદ્યો, એમાં આટલા રૂપિયા મને પ્રોફિટ થયો. આ ગેસ જે એને ખરીદ્યો
કે ભાઈ મને ગેસ $5 ગેલન મળ્યું, ફિગર પકડીએ આપણે કે ભાઈ $5 ગેસ ની મેં કિંમત ચૂકવી, તો એને આ $5 જે ચૂકવ્યા, $5 એ ગેસના ચૂકવ્યા કે શેના ચૂકવ્યા? તમે ગેસના ચૂકવ્યા હશે કે ભાઈ ગેસ એને આ કંપનીમાંથી ગેસ ખરીદ્યો, એના $5 ચૂકવ્યા. અસલમાં આપણે જે કંઈ ચૂકવીએ છીએ મૂલ્ય, એ ગેસનું મૂલ્ય ચૂકવીએ છીએ, શ્રમ મૂલ્ય છે. શ્રમ મૂલ્ય છે. આપણે ગેસનું મૂલ્ય ચૂકવતા જ નથી. ગેસ તો મફત છે. અને એટલે જ મેં પહેલા તમને કહ્યું હતું કે પ્રકૃતિ સ્વયં એક વ્યવસ્થા છે, વ્યવસ્થામાં એ નિયમપૂર્ણ છે, નિયમપૂર્ણ નિયમય ભાગીદાર છે. અને માનવની વાત કરીએ તો માનવ પ્રકૃતિનો હિસ્સો તો છે, પણ એ અવ્યવસ્થામાં છે, અને આપણે એ અવ્યવસ્થાની ભાગીદારીમાં છીએ, અને એટલે આપણે દુઃખી છીએ. એટલે આપણી પાસે વાર્તાઓ છે, આપણી પાસે કહાનીઓ છે, આપણે આપણી દરેકની વાર્તા છે, અને આપણે થાક્યા છે શેનાથી? આપણે શેનાથી થાક્યા? તો આપણે આપણા બોજથી થાક્યા છે. રૂપ, પદ, બલ, ધન આ એક એવો બોજ છે કે આ બોજને આપણે હળવો કરી શકીએ એમ નથી. આ બોજ પૂરો થતો નથી, અને રોજ ને રોજ આપણે એમાં વધારે ને વધારે ઊંડા ને ઊંડા ખૂટતા જઈએ છીએ. અને આ ઊંડા ને ઊંડા ખૂટતા ગયા. આજે એની પાસે સન્માનીય વ્યક્તિના કપડા છે અને પૈસા નથી, એને બધું છોડી દેવું પડ્યું. તો સંતો આગળ વધતા રહીશું ધીરે ધીરે. આપણે સિદ્ધાર્થની સાથે વાસ્તવમાં એક સુંદર આપણી પોતાની જીવન યાત્રા તરફ આગળ વધી રહ્યા છે કે આપણે શું કરવું જોઈએ. આપણી યાત્રાને આપણે લઈ જવી છે, અને આપણે પણ એ જ મૂંઝવણમાં છીએ. મેં બહુ પહેલા પણ કહ્યું હતું કે માનવ પાસે જે પ્રશ્ન છે એ જ છે, હું કોણ છું, ક્યાંથી આવ્યો છું. એને સ્વયંને જાણવાનો છે, અને આપણે સ્વયંને જાણી શકતા નથી. એટલે આપણે આ 3 મુદ્દામાં આજે અટવાયા છે. બાકીના જે મુદ્દા ઘણા છે, બધા 7 મુદ્દા છે, હું સમજાવીશ. પણ પ્રકૃતિ સ્વયં વ્યવસ્થા છે, અને વ્યવસ્થામાં છે, એની પાસે કોઈ ફરિયાદ નથી, એને કોઈ અભાવ નથી. પ્રકૃતિને કોઈ અભાવ છે? જંગલમાંથી આવીને કોઈ હરણે આપણને ફરિયાદ કરી હોય? કોઈ હરણ સુપ્રીમ કોર્ટમાં ગયું કે માણસોએ રોડ પર આટલા એક્સિડન્ટ કરીને અમારા હરણોને, ડિયરોને મારી નાખ્યા, અમને વળતર આલો, આટલા ઝાડ કાપી કર્યા, આટલું ગ્લોબલ વોર્મિંગ થયું, અમને ત્રાસ થાય છે, પ્રકૃતિનો ત્રાસ થાય છે, અને ત્રાસનું કારણ માનવ છે. પ્રકૃતિ વ્યવસ્થામાં છે, તો વ્યવસ્થામાં નિયમપૂર્ણ છે, એના નિયમ પ્રમાણે ચાલે છે, અને નિયમપૂર્ણ છે તો નિયમમાં સ્વયં ભાગીદાર છે. અને આપણે ક્યાં છે? આપણે અવ્યવસ્થા સર્જી અને આપણે વ્યવસ્થાના ભાગીદાર થવાને બદલે અવ્યવસ્થામાં ભાગીદાર થયા. અને તે ભાગીદાર કેવા પાછળ? અવ્યવસ્થામાં પણ આપણે સાચા ભાગીદાર. બોલો કેવા ભાગીદાર? આપણી ભાગીદારી કેવી? અનિયમની ભાગીદારી છે. એમાં આપણો કોઈ સિદ્ધાંત નથી કામ કરતો. આપણી ભાગીદારી એનામાં શંકા કે આપણે કેટલા % વફાદાર છે. આ બધી અવ્યવસ્થા આપણા કારણે સર્જાઈ છે. અને એટલે જ નાવિક સિદ્ધાર્થને એમ કહે છે કે તું મારે ત્યાં રહે. પણ તું મને ના સાંભળીશ, મને ના સાંભળીશ.
આપણે કોને સાંભળીએ છીએ? ઉપદેશકોને, ધર્મગુરુઓને, કથાકારોને, સંતોને, મહંતોને, સાધુઓને આપણે સાંભળીએ છીએ અને આપણે શું કહીએ છીએ? હા, મેં તો બહુ સાંભળી લીધું, ધન્ય થઈ ગયું. સાંભળવાથી કોઈ ધન્ય થાય નહીં, સાંભળવાથી કોઈનું કલ્યાણ થાય નહીં. અને જો થતું હોત તો અમને અમેરિકાએ 2 દિવસ પહેલા કરી નાખ્યું કલ્યાણ. ખામેની ધર્મગુરુ હતો, એને વ્યવસ્થા સર્જી કે અવ્યવસ્થા? અમેરિકાને એવો કોઈ ગાળો શોખ નથી કે ખામેનીને મારી નાખે. એને જે અવ્યવસ્થા સર્જી હતી, જે અવ્યવસ્થામાં એની જે ભાગીદારી હતી, એ અમેરિકાને ખબર હતી કે આ લોકોના હાથમાં આ શોભે એમ નથી. આપણે કહે છે કે વાંદરના હાથમાં બંદૂક ના અપાય. ગુજરાતીમાં કહેવત છે, વાંદરના હાથમાં બંદૂક ના અપાય. એ શું કરે? બસ એ આ જ વસ્તુ કરે. તો આપણે ઉપદેશ આપીને કોઈને સુધારી શકીએ એમ નથી. તમે સ્વયં ઉપદેશક થઈ જાઓ તોય ન સુધરે. એટલે જ જીવને કહ્યું કે રામ ભક્તિમાં જીવના કહા જાને ઉપદેશ. ઉપદેશની કોઈ વાત જ નથી. અહીંયા તો સહ અસ્તિત્વની વાત છે, કો એક્ઝિસ્ટન્સની વાત છે, સાથે રહેવું છે, સહ અસ્તિત્વમાં જીવવું એ માનવ ઉદ્દેશ્ય છે. આ 2 પિલરની વચ્ચે ત્રીજો પિલર જે છે એ હજુ પણ અધૂરો છે. અને આ પિલરની સમજણ જો આવે તો ફરિયાદ મુક્ત, અભાવ મુક્ત જીવન જીવી શકાય. અને આપણે હવે એની નજીક પહોંચ્યા છે. તો આવતા ભક્તોને મળીશું. ત્યાં સુધી સર્વે સંતો ભક્તોને સાદર સપ્રેમ રામ. સુંદર જગ્યા ઉપર પ્રેમજી મહારાજ આપણને લાવીને મૂક્યા છે. અને આપણે આપણી પરંપરામાં જોઈએ, ઉદા ભક્તોની પરંપરામાં, તો જીવનજી મહારાજની સાથે જે ચાલી નીકળેલા ઉદા ભક્તો, આપણા પૂર્વજો 400 વર્ષ પહેલાના, એમને શું કર્યું? ઓલમોસ્ટ આપણો જે નાયક સિદ્ધાર્થ કરી રહ્યો છે એ જ એમને કર્યું. આપણો નાયક સિદ્ધાર્થ ખાલી થઈ ગયો આ નાવિક પાસે આવીને. એનો જે વેશ હતો એ પણ હવે છોડવાનો છે અને કહે છે કે મારે હવે તારા જેવા થઈ જવું છે. તું મને હોડી ચલાવતા શીખવાડી દે, મને તારું કામ શીખવાડી દે, મારે તારા જેવા થવું છે. જીવનજી મહારાજની પાસે જે આવ્યા હતા એ દરેકે દરેક એવા જ થઈ ગયા. પોતાનું સર્વસ્વ મૂકીને ચાલી નીકળ્યા હતા એમની સાથે. પોતાના ઘર-બાર છોડ્યા હતા, પોતાના ધંધા છોડ્યા હતા અને બધું છોડીને જીવનજી મહારાજ સાથે ચાલી નીકળ્યા. એટલો મતલબ કે ખાલી થયા, હળવા થયા. આપણો નાયક સિદ્ધાર્થ અત્યારે હળવો થઈ રહ્યો છે નાવિકની પાસે જઈને. એવી જ રીતે આપણા પૂર્વજો પણ હળવા થયા. અને જે પ્રેમચંદ મહારાજે આપણને જે છેલ્લા વાત કરી કે એમને સહ અસ્તિત્વ, કો એક્ઝિસ્ટન્સ, એની વાત કરી. અને રામ ભક્તિમાં જીવના કહા ઉપદેશ, ભક્તિની અંદર ઉપદેશની શું જરૂર? સાથે મળીને બધા ચાલ્યા અને જીવનજી મહારાજે એક ક્રાંતિ જેને કરી અને એમાંથી આપણી આ રામકવિર પરંપરા શરૂ થઈ. તો આપણને સિદ્ધાર્થની યાત્રાની અંદર જીવનજી મહારાજની યાત્રા પણ દેખાશે, આપણા પૂર્વજોની યાત્રા પણ દેખાશે અને બધા હળવા થતા હતા. આપણા પૂર્વજોને જો આપણે જોઈએ ને તો રિલેટિવલી આપણા કરતા હળવા હતા. એમની જીવનશૈલી સાદી હતી. કદાચ એમની પાસે આટલી બધી સગવડો નથી કે જેટલી આપણી પાસે છે, પણ છતાં પણ તણાવ મુક્ત જીવન. તો એ જે પ્રકારની જીવન આપણા પૂર્વજો જીવતા હતા, તણાવ વગરનું, કદાચ અત્યારે આપણે તણાવવાળું જીવન જીવતા થઈ ગયા છે. એટલે આપણે આપણા પોતાના જીવનની અંદર પણ ઝાંખી કરવાની રહી. સેલ્ફ ઇવેલ્યુએશન આપણે જાતે જ પોતાના જીવનમાં જોવાનું છે કે હું મારા જીવનમાં કઈ જગ્યા પર ઊભો છું અને ક્યાં હોવું જોઈએ મારે. અને એ કરીએ તો પેલો જે ત્રીજો પિલર છે ને, જે મિસિંગ પિલર છે, પેલો વચ્ચેનો શરીર ભાવ અને આ સંન્યાસી વાળી ઈશ્વર ભાવ, એ બેની વચ્ચેની જે વસ્તુ છે, જીવન જે છે તેની એ વસ્તુ છે, એની અંદર આપણે કદાચ પ્રવેશ કરી શકીશું. પ્રેમચંદ મહારાજ આપણને ધીમા ધીમા એ દિશામાં લઈ જઈ રહ્યા છે અને આવતા ભક્તિનો ફરીથી આપણે એ દિશામાં વધીશું. સર્વે સંતો ભક્તોને સંધ્યાના રામ કબીર, ભારતના પ્રભાતના રામ કબીર. રામ કબીર સંતો. રામ કબીર.
રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર સર્વે સંતોને રામ કબીર રામ કબીર બાળ ગોપાળોને આનંદ રામ કબીર રામ કબીર રામ રામ કબીર 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 કબીર રામ કબીર રામ કબીર